एकोनानेयं विकृतजलतेजोजलमृतां विशुद्धं चैतन्यं प्रकृतिविकरं च विशुद्धं परं ब्रह्मात्मानं स्मरहते सत्यं गुरुतमं यतीकृतरञ्जसा सुमनसां सुमां सतां सती सकलसन्नता सकलवेदवाणीनिधिः सचित्सुखपयोनिधिः सरसिजेक्षणश्रीपतिः पराशरशरीरजः शरणमस्तु मे सन्ततम्। नरसिंहोऽखिलान्तदिवाकरः जैत्यमितसज्ञानसुखशक्तिपयोनिधिः सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयिनं हरिम्। सुवर्णमण्डपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणा साकमिञ्जरां कृतमञ्जराम् प्रथमो हनुमन्नामा द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयाभं चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैः श्रीमद्धसंसेवनलब्धशुद्धविद्या सुधाम्भोनिधयो मदाये भूदेवी तनयासक्तः रघ्वीशपदमानसः नृहर्याख्यं गुरुभूयात्स्मदिष्टार्थसिद्धये माधवाङ्गलिकासक्ताः माधवाख्यमुनीश्वरः अभ्रदुर्मध्वतीर्थये दध्यस्तेऽभीष्टसन्ततिम् श्रीमद्रमारमणसद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पं दुर्वादिवारणविदारणदक्षतीक्षमक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहन्नमामि चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानेरखण्डितैः गुरुभावं विञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् समुत्सारितमस्तोमं सन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासुत्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्वरं ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिकल्याणगुणशालिनः लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवेजेन्द्रगुरवे नमः। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणोगाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये सर्वं सहेशानासभासु जितवादिराट् सर्वदा सर्वदो भूयात् रघुनाथमुनीश्वरः विद्वत्पङ्कजमाप्ताण्डः वादिमत्येभकेसरी जगन्नाथगुरुर्भूयात् ध्यायसे श्रेयसे मम श्रीकृष्णचरणाम्भोजयुगलासक्तमानसान् विद्यापयोनिधिगुरून् वन्देऽहं बुद्धिशुद्धये शुकशास्त्रसुधाम्भोधिवाचां विहरणोत्सुकान् विद्यावाचस्पतीन् वन्दे कृष्णसन्दर्शनोत्सुकान् मातृभ्यो नमः। श्रीनृसिंहपदासक्तमानसं द्विजपुङ्गवं श्रीमद्भागवतासक्तं तातपादं तमाश्रये पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम स्वस्तिस्तु सतां समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्माद्यखिलपुरुषार्थप्रदे निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते अद्यकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् महिमानुवर्णनम्। कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च उक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तःकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनया
ಪರಿಶೀಲನ ಸೇವೆಯ ಕಿಂ ಯತ್ರ ಭಾಗವತೀ ವಾರ್ತಾ ತತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೇಯಃಪತಿಃ ಪರಿವಾರಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾ ಮುದಾ ವಸತಿ ಪಾರ್ವತಿ. ಶ್ಲೋಕಪಾದಂ ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತೋದ್ಭವಂ ಪಠೇ ಶೃಣೋತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೋಸಹಸ್ರಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಭವೇತ್. ಗಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ರ ತತ್ರಾಹಂ ಗೌರ್ಯಥಾ ಸುತವತ್ಸಲಾ ಮಮೋತ್ಸವೇಷು ಸರ್ವೇಷು. ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಮೃತಂ ಮತ್ತಃ ಶ್ರವಣತಶ್ಚಾಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ ದಶಗುಣಂ ಭವೇತ್. ಉಕ್ತು ಸ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಗುಣಂ ಪುಣ್ಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಶ್ಚ ಶತಾಧಿಕಂ. ವೇದತುಲ್ಯಸಮಂ ಪಾಠೇ ಶ್ರವಣೇ ಚ ತದರ್ಧಕಂ. ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಜ್ವರದಾಹಿತಾನಾಂ ಮಾಯಾಪಿಶಾಚೀ ಪರಿಮರ್ಜಿತಾನಾಂ ಸಂಸಾರಸಿಂಧೋ ಪರಿಪಾತಿತಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ವೈ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಗರ್ಧತಿ. ಕೋಟಿಜನ್ಮ ಸಮುತ್ಥೇನ ಪುಣ್ಯೇನೈವ ಲಭ್ಯತೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಲೋಕಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ವಿಷಯದ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವಶದಿಂದಲೇ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸಮುತ್ಥೇನ ಪುಣ್ಯೇನೈವ ಲಭ್ಯತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತವಾಚಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಾಳೆಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮಶತಕೋಟಿಷು ಮಾನುಷತ್ವಂ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮಶತಕೋಟಿಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಂ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮಶತಕೋಟಿಷು ವೈಷ್ಣವತ್ವಂ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮಶತಕೋಟಿಷು ಮತ್ಪರತ್ವಂ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥ ಸಾಧೋತ್ರ ಯತ್ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರತ್ಯ ಮನೀಷಯ ಬ್ರೂಹಿ ಭದ್ರಾಯ ಭೂತಾನಾಂ ಏನಾತ್ಮಾಶು ಪ್ರಸೀದತಿ. ಆಶು ಶ್ರೀಹರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಓಡಬೇಕು. ಆಗಲಿ ಮೊದಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಶೌನಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ದೇಹದಾಢ್ಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದರಿಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷೋ ಮರ್ತ್ಯಾ ಕಲಾವಸ್ಮಿನ್ನಿಗೆ ಜನಾ ಮಂದಾಹ ಸುಮಂದಮತಯ ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ಯಭದ್ರತಾ. ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಕರು, ಆಯಸ್ಸು 1000 ವರ್ಷ ಇದೆಯಾ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗೊಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿ ಅಂತ. ದೇಹಿನಾಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಃ ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗವತ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷೋ ಮರ್ತ್ಯಾ ಕಲಾವಸ್ಮಿನ್ನಿಗೆ ಜನಾ ಮಂದಾಹ. ಹೋಗಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಸದಾಕಾಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. 1000 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೇಶದ ಮಾತು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ಮಂದಾಹ ಸುಮಂದಮತೆಯ ಸುಮಂದಮತೆಯ ಬರೀ ಮಂದಮತೆಗಳಲ್ಲ, ಸುಮಂದಮತೆಯ ಮಂದಭಾಗ್ಯ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ಸೌಕರ್ಯ ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಶೀಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದಾರ್ಢ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಬಡತನ, ಶೀಲ ಬಡತನ, ಅವಕಾಶ ಬಡತನ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಬಡತನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ದ್ರವ್ಯ ಅಭಾವ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಾವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ಅಥ ಸಾಧೋತ್ರ ಸಾಧನ. ಶೌನಕಾರಿಗಳು ಪಾಪ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸದ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಗವತ್ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಾಘ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಅವನ ದಿನಚರಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಧ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶತಕೋಟಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಎದುರ್ಚಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಹೊತ್ತೋದು, ಪಾದ ಹೊತ್ತೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಷ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು, ಚತುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಾದ 2 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಗಾಯತ್ರಿ, ದೇವರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಲು ಹೊತ್ತುತ್ತಾ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾದ ಹೊತ್ತುತ್ತಾ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು? ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೇವಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವನಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದೇವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಂಪತಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟಮಯ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಎದ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾಲು ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾ, ಇಂತಹ ಪಾಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಗಂಗಾ 1.5 ಯೋಜನ ಅಂದರೆ 18 ಮೈಲ್ ದೂರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಗಂಗಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಘೋರ ಪಾಪ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು, ನಿಂದನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು. ಗಂಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ಇವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ದರ್ಶನವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ಜಲಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮ ತನಕ ಹೋದರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಗೋಮುಖಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ, ಓ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಂಥ ಅವಜ್ಞತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಚತುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು, ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು, ಅವರೇನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು. ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ದುಃಖಪಟ್ಟು ರೋದನ ಮಾಡ್ತಾ ಗಂಗೆಯನ್ನ, ಹೇ ಗಂಗೆ ತವ ಗೋಮಲ ಅಂದ್ರೆ ನರೆಗಂಗೂರು ನೀವೀರ ಕೌಚೀಧಾಮತರೂದರಂ ಗಣಪುಜೋ ವ್ಯಾಕಿರಣಹಾರಂ ವಪುಃ ಸನ್ಮುದ್ರಾಂಗದ ಕಂಕಣಾವೃತಕರಂ ಸ್ಮೇರಂ ಸ್ಫುರತ್ಕುಂಡಲಂ ಸಾರಂಗಾಕ್ಷಿ ಜಲಾನ್ಯದಿಂದು ರುಚಿಯೇ ಜಲಂತಿತೆನ್ಯೇ ಜಲಾತ್. ಗಂಗೆಗೆ 2 ರೂಪ, ಒಂದು ಪರಮಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಲರೂಪ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಹೊತ್ತು ಜಲರೂಪ ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ದುಃಖ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಗೆ. ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ
ಆಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹತಾಯಿ, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣದ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ರಿ ಸದಾಕಾಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಬಂದರೋ ಆ ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮನ ಪಾದ ಧೂಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾಳೆ ಗಂಗೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂದನ ಮಾಡಿ ಬಂದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪಾದ ಧೂಳು ನನಗೆ 100 ವರ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನವರ್ತ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮನ ನಿಂದನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿ. ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಏನಂತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮ್ಮತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವರ ಕೊಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಏನು 99 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸನಕಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಪೃಥೋ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಬೇಕು ವರ ಅಂದರೆ, ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ಏನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವರ ಕೇಳಿದ್ದಾಳಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ, ಆ ವರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹದೇಶ್ವರ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಥಾಭಿತ್ವ ಅನುವರ್ತಿನಿ ಸ್ಮರತಿ ಧ್ಯಾಯತಿ ಸ್ತೌತಿ ನಮತಿ ಅರ್ಚತಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಪತಿ ತ್ವಾಂ ಜಪತಿ ಚ ಸೇವತೆ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣದ ಫಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಗಂಗಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ, ಹೋಗುವ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಬಂದರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗಂಗಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ, ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನ್ನ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ದೆ ದರ್ಶನ ಬರೋಣ, ನೀವು ಬರ್ದೆ ನನಗೇನು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ತತ್ರೇವ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಚ ವೇಣಿ ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ವಸಂತಿ ತತ್ರ ಯತ್ರಾಚ್ಯುತೋದ್ಧಾರ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಥಾಶ್ರಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಸಕಲ ಇತಿಹಾಸ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ್ತಿತ್ರ ಇನ್ನೇ ಹಸ್ತಿನ ಕುತ್ರಚಿತ್, ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ತ್ರಿಭಾಷಾಯುಕ್ತವಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 17 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮುಕ್ತಿಯೋಗಿ ಜೀವರಾಶಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತೋನ್ಮಯಾದಿತರದಶ್ಚ ಅರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಾಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಹಂಸೂರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕೋಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಈ ಧೀಮಹಿ ಎನ್ನುವ ಛಾಂದಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರೇಶಾಂ ಭಗವತ್ಕೃತತ್ವೇನ ತತ್ಪರತ್ವೇ ತದ್ವ್ಯಾವರ್ತಯೇ ಅಂತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮುಗುಡಪ್ರಾಯವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಕಲಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಧೀಮಹಿ ಅಂದರೆ ಇದಂ ಭಾಗವತ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಅಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಗೌತಮರ ಶಾಪದಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಿಂತು ಹೋದಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತ ಕಥಾನುಗಮಿದಂ ಪಿಬದಾದರೇಣ, ಸಜ್ಜನರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಶ್ರೀರಮಣಿ ಹರೇ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದವೇವುದು, ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುವುದು, ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳ ಇಹಪರಂಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು, ಭುವನ ಪಾವನವೆನಿಪ
ಲಕುಮೇಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಪದು ಬಹುಸುರರು ದಿನ ದಿನದಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಳೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕೊಳೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ ನಿರ್ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಜಲಸ್ನಾನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಕೃತ್ ಗೀತಾಂಬಸಿ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಸಾರ ಮರಣನಾಶನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾಚರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಯಾವ ವಿಘ್ನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯರಾಗಲಿ. ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂದಾಗ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ, ಪರ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯದೇತತ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದವಾದೇಶು ಪಠ್ಯತೆ ಸದೇವ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ. ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿರ್ದುಃಖ ನಿತ್ಯ ನಿರತಿಶಯಾನಂದಾದಿ ಅನುಭವ ರೂಪನಾದ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳು ಯತಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವತಿ ಸಹ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತನಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿಘಾತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯರಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದಾಗ ನಿರ್ವತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ, ಸಜ್ಜನರು ನಿರ್ವತ್ಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವತ್ಸರಾಣಾಂ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಿರ್ವತ್ಸರಾದ ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಹತೆ ಸತಾಮಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ, ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಯಾವ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದಂದರೆ ತಮೋಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನರು ಏಕಲವ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಜ್ಜನರಾದ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಈ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಕೂಡತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ತಮೋಯೋಗ್ಯನಾದ ಏಕಲವ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತಾಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೋತ್ತಮೇಶು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮತ್ಸ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ರಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ರಹಿತರು ಅಂದ್ರನ್ನ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಳಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾಹ ಭೂವಿ ಭಾವುಕಾಹ. ವೇದಾಖ್ಯಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಣಿತವಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಸುಗಂಧಮಯವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ. ಅದು ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ಬಹು ರುಚಿ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಪೆಕಾಯಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಗಿಣಿ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತು. ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತವರು, ಲಯಕರ್ತರಾದ ಮನೋನಿಯಾಮಕ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರೇ ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಭಾಗವತ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯರಾಗಿ ರಸಂ ಆಲಯಂ ಆಸಮಂತಾತ್ ಲಯಂ. ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಶ್ರೀ ನಾರದರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾನುಸಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಪುಂಸಾಂಶುಕ್ತೇನ ಕಥಾಶ್ರಯಾಂ ನೋತ್ಪಾದೆಯದ್ದಿದರದು ಶ್ರಮ ಏವಹಿ ಕೇವಲಂ. ಒಂದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶುಂ ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭಂ ಶತಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದರೆ
ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ರತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಶ್ರಯಾಂ ರತಿ ಯದಾನ ಉತ್ಪದ್ಯೇತ್ ತರ್ಹಿ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆದರಿದು ಕೇಳುವುದು, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸೋದು ಬೇರೆ, ಕಿವಿಗೊಡೋದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂತ ಶೌನಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜರ ಅವರು ರಾಜರು, ಇವರು ಅವಧೂತರು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡೋದು ಓಡದೆ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಓಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಗೋದೋಹನ ಮಾತ್ರ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹವೇದಿನ ಅವೇಕ್ಷತೆ ಮಹಾಭಾಗ ತೀರ್ಥೀಕುರ್ಮಸ್ತದಾಶ್ರಮಂ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ? ಪಾಪಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರಾದ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣುದೇವಾದಿಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ವಿಷ್ಣುದೇವ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾದ ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹೋಗಿ ಪಾಣಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಕೈಯೇ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತೆ. ಬಂತೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಹೊರಡೋದು. ಸಗೋದೋಹನ ಮಾತ್ರ ಗೋವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆ ದಾರ ಕೆಳಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗರಂತೆ. ಅಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥೀಕುರು ಸುಧಾಶ್ರಮ, ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಹಾದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೂತರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೇನೋ ಅವರ ಗುಂಪೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗುಂಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಭವ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಅವಧೂತ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಭೇಟಿ ಒಂದು ವಾರ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಬಂತು. ಅಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದು ಏನೋ ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿವಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಭವಾಯ ಭೂತೆ ಯೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪರಾಯಣ ಜನ ಜೀವಂತಿನ ಆತ್ಮಾರ್ಥಂ. ತಮಗಾಗಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ತಾವು? ಒಂದು ತನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಮರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ನೀರು ತಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಗೋವು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜರ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಶವಾಗ್ವಿಸರ್ಗೋ ಜನತಾಗ ವಿಪ್ಲವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮೃತ ಶ್ಲೋಕಂ ಅಬದ್ಧವತ್ಯಪಿ ನಾಮಾನ್ಯ ನಂತಸ್ಯ ಯಶೋಂಕಿತಾನಿ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಹಂತೆ ಸಾಧವ. ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ತಾವೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಂಗಳಾಶವನಕಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಇರುವೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಹಿ ಇದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಲೋಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ಜೀವನ